ॐ रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुस्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्लवप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण लाल जी की जय। भरत लाल जी की जय। शत्रुघ्न लाल जी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। जनकनंदिनी सीता देवी की जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु को जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय। से झंकड़वासिनी माँ सारणा को जय। 33 कोटि देवता को जय। सब जगतर नर नारी समस्त ये विश्वर समस्त को जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु गण आपण मानक नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ धारावाहिक वाल्मीकि रामायण कथा। एथिरे संपूर्ण रामायण कथा अच्छी तेणु आपण मैंने दयापूर्वक वीडियो को टिके सब्सक्राइब करेंगे, लाइक टे करेंगे। एतिक अनुरोध दरखंडिया करके शुणवे ना। आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणी राजीवलोचन राम चित्रकूट पर्वत पाखरे आसिक पहुँचती। राम से पर्वत देखी बहुत खुशी। से पर्वतर शोभा अति चमत्कार देखा जाउची। सीता को चाह कहले, हे सुलोचने देख ऋतुश्रेष्ठ बसंत समय रे कि सुंदर फूल फुटी। नवपल्लवरे तरुलता माने एमिति बांकी बांकी माड़ी माड़ी जाइछि जेमिति सूर्य उदय होला भली देखा जाउछि। पलाश फूल पर्वत सारा एमिति भावरे फुटी जे नाली लुगा पिंधला भली पर्वतटी देखा जाउछि। आंब गछरे बौळ होइछि, आउ केउ आंब गछरे आंब फळिछि। आंब बौଳରେ विभिन्न फूलरे भ्रमर माने गुणु गुणु होई बसुचंती। सुआचारी मानकर कंठस्वर जेमिति बीणा बाजिला भली शुभुछि। ए स्थानटी आम्भे रहिबा पाई उपयुक्त स्थान भली लागुछि। एति कही 3 जण जाक आगकू गति करी करी जाउथांती। जाऊँ जाऊँ सीता आगुरी केबे जानी नांती वाल्मीकि आश्रम निकटरे पहुँची गले। देखिले शिष्य माने चारिपटे बसिचंती। वाल्मीकि ऋषि मझिरे बसिचंती। सही समय राम सीता लक्ष्मण पहुँची नमस्कार कले। वाल्मीकि ऋषि अति आनंद हुई अति आनंद होई अतिथि भाव रामचंद्र को आसन बसाई विधिमते पूजा कले। तापर मर्यादा पुरुष राम निजर परिचय देवाकू आरंभ करुले। वाल्मीकि ऋषि कहले, हे राम मु जोग बल सब जानी तुम वनवासर कारण। ये पत्नी तुमर जानकी, ये तुम्हार भ्राता लक्ष्मण। तुम मोर हृदय अछ। जा हो असुर को मारी ये पृथ्वीर भारा उच्छ्वास कर। जा हो बहुत आगरू आपण को पथ चाहती। आज मोर बांछा पूर्ण कर। आउ कौन कहबी? ये कहबी तुम नाम जप करी मु ब्रह्म ऋषि हेली। यही चित्रकूट पर्वत अति मनोहर स्थान। यही मो आश्रम निकटरे वासस्थान कर। ये कथा शुणी श्रीराम बहुत आनंद होई कहले, जहाँ आज्ञा करेंगे मु मानिबी। तापर श्रीराम लक्ष्मण को आज्ञा देले, काठ काटिकी आण, यही पर्णकुटी निर्माण करवा। लक्ष्मण संगे संगे काठ डाल पत्र
ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ଗୃହ ବିଧାନରେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟି ତିଆରି କଲେ। ସୁରମ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଣକୁ ଯାଇ ମୃଗ ମାରି ମାଂସ ଆଣିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁ ଆଜି ରନ୍ଧନ କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜପତପ ସାରି ପବିତ୍ର ହୋଇ କୁଟୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଓଂ ବାସୁଦେବାୟ। ବାସୁଦେବ ପୂଜା କରି ହୋମ ଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କଲେ। ତାପରେ ଚୂତବୃକ୍ଷ ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇ ତାପରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗୋଟିଏ ଚଉଁରା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସ୍ଥାପନ କରି ତାପରେ କୁଟୀରକୁ ଆସି ମୃଗ ମାଂସ ରାମ ସୀତା ଭୋଜନ କରି ନିଦ୍ରା କଲେ। ଦ୍ୱାରରେ ବସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଷ ଧରିକି ଜଗିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ତି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଗିଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଗଛମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଏତେ ଅଛି ଯେ ପୁରା ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର। କେତେଜଣ ଋଷି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇକି 3 ଜଣ ରହିଲେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ବଣ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଗିବା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ସେତେବେଳେ 2 ପ୍ରହର। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏତେ ନିଦ୍ରା ଘାରିଲା ଯେ ସେ ଢୋଳେଇକି କେତେ ଥର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଏରକମ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ଜଗୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚେତା ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଃଖ ପରେ ଏ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଧନୁରେ ବାଣ ଯୋଖି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜି। କହିଲେ ଆଜି ନିଦ୍ରା ଦେବୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇବି, ଯାହା ହେବ ହେବ, ଥିନେ ସିନା ମୋତେ ଆଉ ନିଦ୍ରା ଘାରିବ। ଏତିକି କହିକି ଯେତେବେଳେ ଧନୁଶରଟା ପୁରା ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଭୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ବୀରବର, କୋପ ଶାନ୍ତି କର। ମୁଁ ମୋର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଥିରେ ବା କିଛି ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଗିବା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ସତ କହିଲ, ତମେ ବହୁତ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ବଣରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିକୁ କେବେ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମୋର ମାଗୁଣି, ମୋତେ ଖୁସି ମନରେ ଦିଅ। ଆମ୍ଭେ ବନବାସ ଶେଷ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ମୋ ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷଣ ତୁମେ କରିବ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ନିଦ୍ରା ଦେବ। ତାପରେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିଦ୍ରା କେମିତି ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଏବେ ଏକଥା ଏଇଠି ଥାଉ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବା ପରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାବରେ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ ରାଜା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ର ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କାହାକୁ? ନା ଶବ ରାଜାକୁ। ଶବ ରାଜା ତ ସେପାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବ। ତାପରେ ଶବ ରାଜା ଫେରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁଠି ରହିଲେ? ଶବ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ନଦୀ ଆର ପଟୁ ଫେରି ଆସିଲି। ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁଠି ବାସ କରି ରହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା ସେ ଚାଲିକି ଗଲେ। ଶବ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଦୂତଗଣକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆଣି ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ,
ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଶୁଣିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଦେଖିବା କାହିଁକି 3-4 ଦିନ ହେଲା ବେଶୀ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଥା ନ କହି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଥିବେ। ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ରାମନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ, ଭେଙ୍କଟବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।